बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुसी वेख रहे हो मुनीर टीवी ते मैं मलक मुनीर हुसैन। अज असी मौजूद हाँ मद्दर शरीफ के अंदर। अहले इलाका जानते हैं कि मद्दर शरीफ के एरिए के अंदर भाई जवेद और भाई इफ्तिखार जोड़े ने वो कतल किए गए सन और भाई जवेद की जी बेगम सी वो सदमे के नाल ही मौके के उत्ते जोड़ा उन्होंने भी वफात हो गई सी। और इस केस के जोड़े मुद्दई ने भाई आबद अली वो इस वे साढ़े नाल मौजूद ने। और जिस तरह के तुसी जानते हो कि जिन्होंने कतल किए सन दो इश्तिहारी मुजरम जोड़े ने बाबर ते शाह उर्फ शादी, ये दोवें फड़े गए ने। उन्होंने मीडिया को अपना मौकफ दिता है और असी जेडे इस केस के इस वे मुद्दई ने भाई आबद अली उन्होंने को पुछने कि हकायक की ने और उन्होंने जो बयान किया वो ठीक है या गलत है या उनके उत्ते अपना की मौकफ देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है सर? ठीक हो? राजी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा भाई आबद अली, पहला सवाल ये वे कि वो तुहाडे ते अपने एक भरा दे कतल का इल्ज़ाम लाते हैं, ठीक है जी। तुसी ਉਹਦੇ बारे की कहना चाहते हो कि तुसी वो कतल किया नहीं किया या की मामलात ने उहदे च जेड़ा तुहाडी कोई तफ्तीश वगैरह होई सी? हाँ जी, दस दिन जी। वो सर मैं ना ये दसना चाहना भी उन्होंने एक ना चाचे का लड़का ठीक है। पहले दौराने डकैती जी आपदे बच्चे दवाई लैन गया ही 1 to 5 उनके कोल नवां सी। जी वो वापस दवाई लैके आ रहा ही ते पिंड दे बिल्कुल ही करीब तरीन आ गए सन। जी उन्होंने ना डकैटा ने रोकया है। जी उन्होंने को रोक के ते मोटरसाइकिल खो के लै गए सन। जी इन्हें अगों मजम्मत की, उन्होंने फैर एक लगा सी गर्दन ते। बिल्कुल ठीक है। उस तो बाद वो म्यू हस्पताल चला गया। 13 दिन बाद वो फौत हो गया। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नामलूम परचा कटाया हुआ सी पहले, यानी कि कटाया। ठीक है। तो फिर उन्होंने 5 बंदे फड़ाए। जी उन्होंने जो 3 बंदे उन्हें छड़ दिते, फिर मेरे 2 चाचे के लड़के फड़ा दिते, फिर मेरे भाई नूं भी यानी कि उन्होंने नामजद किया तो 2 चाचे के लड़के उन्होंने नामजद किए। ठीक हो गया। अही दौराने तफ्तीश जी 1.5 महीना शरकपुर रहे हैं, महीना फिर असी रहे हैं CIA शेहूपुरा। बिल्कुल ठीक है। अफसरां की तस्दीक करद्या होया, तफ्तीश करद्या होया असी बिल्कुल बेगुनाह हो गए। बिल्कुल ठीक है। एंड ते साडा DSP ते कट होया जी ते बाबा अब्दुल्ला जिहड़ा सखावत दा वालिद सी जी ओनू DSP ने कहा भी बाबा जी मंगल वाले दिन कट सी, तो उन्हें आख्या मंगल वाले दिन आके इन्हां ते मोटरसाइकिल भी आपदी लै जाई ते चोर भी लै जाई। जी उन्हें आख्या ठीक है जी। इन्हां साडे मुखालफां ने ना बाबर ते शैदी जी इन्हां ओ मंगल भी नहीं आन दिता। जी इन्हां जुम्मे वाले दिन मेरे भाई जवेद नूं अपने डेरे दे सामने जी नाका लोया होया ही दोवां ने। जी वो आपदे खेतां लो वापस आ रहा ही। 1:30 बजे दिन दा ही, जुम्मे दा रोज़ सी, जी रोज़ियां दा महीना सी। जी इन्हां दोवां ने मेरे भाई नूं ना बुरी तरह यानी कि कतल किया। इन्नियां फैर मारे ने, इन्ने फैर मारे ने, यह सारा मूँह भी यानी कि डा देंदे ने। जी वो उन्हां मेरे भाई नूं कतल कर दिता, फिर फरार हो गए। जी फिर ये जेड़े मुलजम ने ना पौने 2 साल बाद लतीफ गुजर साहब ते सारे अफसर जेड़े DSP SP ते इन्हां ने ना बड़ी जद्दोजहद नाल वो मुलजम फड़े ने, क्योंकि वो फड़ींदे ही नहीं सन। वो आंदे हन असी ये भी मदई मार देना यानी कि जेड़ा मैं बाद वे मदई आपदे भाई इफ्तिखार नूं जेड़े नूं कतल कीता ने ना। अच्छा पहलो भाई जवेद नूं जिसले कतल किया उस वे इस केस के मुद्दई कौन सन? वो भाई मेरा इफ्तिखार सी। ठीक हो जवेद तो छोटा सी जी ते साबका काउंसलर भी सी। जी वो मदई दी कार्रवाई करदा ही, यानी कि आंदा ही आपां इन्हां नाल ना कानूनी कार्रवाई ना। मेरा भाई मदई दूसरा जिहड़ा बन गया ना, वो भाईया मेरा इफ्तिखार मदई बन गया। भाईया मेरे जवेद नूं जदों इन्हां कतल कीता है जी वो अही ना कानूनी कार्रवाई कर रहे हाँ। ये सानू ना थ्रैड करते होंदे हन, सानू ये फोन भी करते होंदे हन भी साडे नाल सुलह कर लो, नहीं तो असीं तुहाडा सारा खानदान ही मार देंगे, ये मदई भी मार देंगे। अच्छा भाई आबद ये दसो कि भाई जवेद के कतल तो भाई इफ्तिखार के कतल का ये जरा टाइम है कितना अरसा है अंदाजन कोई?
ਇਹ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਚ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਤਿਆਰੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜੀਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵਾਲੀ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਬੇ ਸੀਅਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। 2 ਨਾਸਰੀਅਰਾਂ ਦੇ 3 ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਫਿਰੂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਗ ਦੀ ਏੜ ਸੀ ਨਾਲ, ਬਾਗ ਸੀ, ਬਾਗ ਦੀ ਏੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਨਾ ਫੈਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ 2 ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਜੀਏ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, 3 ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 2 ਉਹਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁਦਈ ਮਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸੱਕਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ 2 ਬੇਟੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਮਾਮੇ 2 ਬੇਟੇ ਵੀ ਚੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 30 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ, ਛੋਟਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਨਾ, ਅਫਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ DSP ਸਾਹਿਬ ਲਤੀਫ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, SP ਨਾਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, DPO ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਨ 2 ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਆ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਈ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਦਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਭਾਈ ਜਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਾਫੇ ਕਾਬਾ ਤੇ ਹਲਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਬਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਬਦ ਅਲੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ DPO ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅੱਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਦਲੀਆ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਚੂँਕਿ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖੌਫ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜੀ।